بچہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بہت سے کٹیہار کے اندر بچوں کو، اہل حدیث گھرانوں کے اندر دیکھا ہے بچوں کو ٹیکا لگاتے ہوئے، اور میں نے جب ان عورتوں سے اور ان بہنوں سے جب میں نے پوچھا کہ تم اپنے بچوں کو ٹیکا کیوں لگاتے ہو، جواب میں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ٹیکا اس وجہ سے لگاتے ہیں تاکہ نظر بد نہ لگے، تاکہ ان کو ٹائم نہ کھائے، تاکہ ان کو بھوت پریت نہ لگے، تاکہ میرا بچہ سیف رہے، میرا بچہ محفوظ رہے، اسی وجہ سے میں اپنے بچے کے اوپر ٹیکا لگا دیتی ہوں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو اللہ رحم مادر میں 9 مہینے تک بچے کی حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ وہ اللہ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ وہ اللہ اس بچے کو رحم مادر سے نکلنے کے بعد اس کی حفاظت کرے؟ کیوں نہیں؟ اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے، اس کی بھی حفاظت کرے گا اور ضرور کرے گا۔ میرے بھائیوں ایمان لاؤ تو ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا، صحابیات نے ایمان لائی، اس طریقے سے ایمان لاؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرو، اللہ کے راستے میں کوشش کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس بات کو جانتے ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ کہیں فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ترجون تجارة لن تبور۔ اے لوگو، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھنے والے کرتے ہوں گے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا، کالجوں میں پڑھنے والا۔ اب وہ سسٹم ابھی ختم ہے، تھوڑی دیر رک جائیے۔ کالجوں میں پڑھنے والا، اس کو گانے سے فرصت نہیں ہے، اس کے بھجپوری گانے سے اسے فرصت نہیں ہے، اس کو ڈانس دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، اس کو موبائل چلانے سے فرصت نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت کہاں سے کرے؟ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرنا جانتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ افسوس کی بات نہیں ہے، بی اے کیا، ایم اے کیا، یہ کیا وہ کیا، اس سے پوچھو قرآن پڑھنا آتا نہیں آتا ہے؟ بتائیے، ایک بچہ مرنے لگا، مرتی سمے وہ رونے لگا، باپ نے کہا میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ آئی میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے تمہیں بہت ساری ڈگریاں دی، میں نے تمہیں بہت ساری ڈگریاں دی، اور میں نے تمہیں دنیا کے لیے ساری چیزیں تمہارے لیے میں نے فراہم کی، تم کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا کہتا ہے او میرے ابو، دنیا میں میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، لیکن آئی میرے ابو میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، مجھے افسوس ہے جب میں مر رہا ہوں اور میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے میرا کلام پڑھا کہ نہیں، میرا میسج پڑھا کہ نہیں، میرا پیغام پڑھا کہ نہیں، تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اے میرے ابو مجھے یہی فکر ہے، اسی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے میں جن کی راتیں گزرتی ہے، جن کا دن گزرتا ہے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھنے میں ان کی زندگیاں گزر رہی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر، یہ ساری نمازیں وہ وقت پر ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ نے ان کو روزی دے رکھی ہے، جو مال دے رکھا ہے، جو دولت اللہ نے اس کو
فراہم کیا ہے ان مالوں کو اللہ کے راہ میں سرم و علانیہ چپکے اور علی اعلان اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں. پھر اللہ خود کہہ رہا ہے یرجون تجارت لن تبور. اے لوگوں یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے, جس میں لاس نہیں ہے, جس میں نقصان نہیں ہے. اس تجارت کے اندر صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ تجارت ایسی ہے. تلاوت کرنا, نماز قائم کرنا, اللہ کے راہ میں خرچ کرنا, یہ تجارت ایسی ہے جس میں کبھی گھاٹا ہو نہیں سکتا ہے, کبھی گھاٹا ہو نہیں سکتا ہے, جس میں کبھی لاس نہیں ہو سکتا ہے. تم تجارت کرتے ہو دنیا میں, تمہیں لاس ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے, تمہیں نقصان ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے, لیکن یہ تجارت ایسی ہے. یہ تجارت کر کے دیکھو حاجی پور کٹیہار کے لوگوں, اس تجارت کو بھی اپنی زندگی میں بھی کر لو, یہ تجارت اپنی زندگی میں بھی کر لو. اس تجارت کے اندر گھاٹا نہیں ہے, اس تجارت کے اندر نقصان نہیں ہے. کہیں فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا, ایسے لوگوں کا ذکر کیا جن کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی ہے. جیسی تجارت ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اللہ کی ذکر سے, نماز اور روزہ حج اور قرآن کی تلاوت سے اسے روکتی نہیں ہے. تجارت اپنی جگہ ہے. آذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اس نے دکان کو بند کیا, مسجدوں کی طرف نکل گیا. آذان ہوئی, اسے معلوم ہے اس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے, اس تجارت میں گھاٹا ہو سکتا ہے, اس کے اندر لاس ہو سکتا ہے. چلو ایک تجارت وہ بھی کرو. ایسے دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں جن کی تعریف میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں, اور اس کی تعریف میں قرآن کہتا ہے کیا ایسے لوگوں کی کیا تم نے دیکھا نہیں ہے جو اللہ کی ذکر کرنے سے کبھی بھی اپنے تجارت کے چکر میں نہیں رہتے کہ اذان ہو گئی اور تجارت میں لگا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بازار میں گھوم رہا تھا, میں بازار میں چکر لگا رہا تھا, جیسے میرے کانوں میں آواز آئی, اقامت کی اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے بازار میں دیکھا لوگ اپنے اپنے دکانوں کو بند کیا اور مسجدوں کی طرف نکل گئے. میں نے کہا اپنے دل میں قرآن کی آیت انہی لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے. او کٹیہار اور حاجی پور کے لوگوں, کیا کبھی تم نے اذان سننے کے بعد اپنی دکانیں بند کی ہے؟ کیا کبھی تم نے اذان سننے کے بعد اپنے کاروبار کو تم نے بند کیا ہے, لاک کیا ہے؟ کیا اپنے زندگی میں کبھی ایسا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو یہ تجارت کر کے دیکھو. اور آج بھی زندہ مثال ہے. مکہ اور مدینہ کے اندر جائیے مکہ مدینہ کے اندر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. مسجد حرام کے اندر آپ جائیے, مسجد حرام کے سامنے جو بازار ہے, یا مسجد نبوی کے سامنے جو بازار ہے, جب میں اسی مدینہ کے اندر میں پہنچا اور بازار مغرب کے وقت میں بازار میں پہنچا ہوا تھا اپنے دوست کے ساتھ, میں نے جب آذان کی آواز سنی اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ دکاندار, بہت سارے دکانداروں کو میں نے دیکھا, بڑے بڑے رئیس لوگوں کو دیکھا جو دکان میں بیٹھے ہوئے تھے. اس نے سامان دینا بند کر دیا, اب ہم تمہیں سامان نہیں دے سکتے, آذان ہو چکی ہے, چلو نماز کو چلتے ہیں, چلو اللہ کی عبادت میں چلتے ہیں. اس نے اپنا سامان دینا گوارا نہیں کیا. آذان ہونے کے بعد مدینہ کی اس بازار میں آپ چلے جاؤ, آذان ہونے کے بعد آج بھی دکانیں بند ہو جاتی ہے. آج بھی میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, لیکن آج ہمارے یہاں آذان ہو کوئی مطلب نہیں. ہمیں اس تجارت سے کوئی مطلب ہی نہیں. ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, ایسی تجارت میں پڑے ہوئے. اس تجارت کو کیجئے, لیکن یہ تجارت بھی ہونی چاہیے. اس تجارت کو بھی کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو. ایسا ہے
کیا بھروسہ زندگی کا، کیا گارنٹی ہے زندگی کی؟ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اس دنیا کو یہ کہا کرتے تھے اس دنیا کے بارے میں، مالی وللدنیا، مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب، مالی وللدنیا، مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب ہے، مجھے اس دنیا کے مال سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، میرے لیے تو آخرت کی زندگی محبوب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے زیادہ اس دنیا کی فکر کیا کرتے تھے، اور آپ نے لوگوں کو سب سے بڑا، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے سب سے بڑا چتر اور چالاک اور عقل مند قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں کو عقل مند کہا ہے جو دنیا میں رہ کر کی آخرت کی فکر کرنے والا ہو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کی جو فکر کرتا ہو، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، اگر مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرتا ہو، میرے بھائیو، اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے بڑا چتر اور چالاک آدمی وہی ہے، سب سے بڑا ہوشیار اور سکسیسفل آدمی وہی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، سب سے بڑا چتر اور چالاک آدمی وہی ہے۔ حل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت نہ بتاؤ جس تجارت کو کر کے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکو۔ غور کریے میرے بھائیو، قرآن کی آیت کی تلاوت اسی کے اندر شامل ہے۔ اے نوجوانوں، کبھی کبھی قرآن کی آیتوں کو پڑھ لیا کرو، اور اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو سن لیا کرو۔ اپنے موبائل میں جن گانوں کو تم سنا کرتے ہو میرے بھائیو، یہ گانا سننا، جس میوزک کا تم استعمال کر رہے ہو یہ بھی سننا، یہ سب کے سب گناہ کے کام ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کی آیتوں کو سنا کرو۔ قرآن کی آیت ہے کل قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دے گی، اور قرآن کل قیامت کے دن کہے گا اے اللہ، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، شفیع لاصحابہ، یہ قرآن تیرے لیے کل قیامت کے دن شافی بن کر کی آئے گا، وکیل بن کر کی آئے گا، تیرا کل قیامت کے دن سپورٹ کرے گا۔ جس دن کوئی کسی کا ذرہ برابر مددگار نہ ہوگا، اس دن یہ قرآن تیرے لیے کل قیامت کے دن شافی بن کر کی آئے گا۔ اسی وجہ سے قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن سے دل لگاؤ، قرآن کو اپنا میوزک بناؤ۔ میرے بھائیوں، آج قرآن سے ہم نے رشتہ توڑ دیا ہے، نہ قرآن سننا چاہتے ہیں، نہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی آیتوں کو اپنے گھر کے اندر لازم کرنا چاہتے ہیں۔ اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، آج ہمارے سماج کے اندر لڑکیوں کے اندر جو بھوت اور پریت قبضہ کر رہا ہے، اور بھوت اور پریت اپنے پنجے میں اور اپنے پنجے میں لے رہا ہے، اپنے قبضے میں لے رہا، اس کی وجہ یہی ہے ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی آیتوں کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان الشیاطین ينفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ، اس گھر کے اندر شیطان جنم نہیں لے سکتا ہے، اپنا مسکن اور اپنے رہنے کی جگہ بنا نہیں سکتا ہے۔ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو، اس گھر کے اندر شیطان اپنا قبضہ نہیں جما سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں قرآن سے رشتہ ہم نے توڑ دیا ہے۔ آج ہمارے گھروں سے گانوں کی آوازیں آیا کرتی ہے، لیکن کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، خود پڑھو اور اپنے فیملی کو نماز پڑھنے کا بھی حکم دو۔ ایسے مردوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں رحمہ اللہ رجلا قام من اللیل، ایسے مردوں کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، قام من اللیل، جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھتا ہو وہی رات کی تہجد کی نماز پڑھنے والا ہوگا۔ ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز جو نہ پڑھے وہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز کہاں سے پڑھے گا، وہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اس وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں جو آدمی نماز پڑھتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور پنڈال میں
में बैठी हुई मेरी बहनों, तुम भी सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपके बारे में भी फरमाया, वरहिमहुल्लाहु इमरातन कामत मिनल लैल, जो रात की तारीकें मोड़ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती हो, ऐसी लड़कियों के ऊपर भी अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, ऐसी लड़कियों के ऊपर भी अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। लेकिन आज हमारी लड़कियां, आज हमारी कौम के नौजवान रात में तहज्जुद पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, रात रात भर बात करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और रात रात भर जाग करके उरियानियत और नंगी तस्वीरें देखा करते हैं, वीडियो देख करके अपनी पूरी रातें गुजार रहे हैं। मेरे भाई को ये समाज का ये हाल है। गौर करो, सोचो, कुरान की आयतों के ऊपर कभी कभी गौर कर लिया करो। मैं कोई लैला मजनू की कहानी नहीं सुना रहा हूं और न मंत्र पढ़ रहा हूं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, कुरान की आयतों के ऊपर कभी गौर कर लिया कीजिए। आज हमारे समाज के अंदर कैसे कैसे लोग मौजूद हैं, न कुरान की तिलावत है, न नमाज की हिफाजत है। नमाज की हिफाजत हमारे यहाँ है ही नहीं। मन तरक सलात अल अस्र फक़द हबित अमलु, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, आपने कभी फरमाया है कि जिसने असर की नमाज छोड़ी तो उसने, उसके तमाम के तमाम अमाल बर्बाद। असर की नमाज, सोचिए, जलसे के अंदर ये कंडीशन है कि बच्चियां गायब हो रही है, बच्चे गायब होते हैं, उसके गार्जियन हजरात किस चक्कर में लगे हुए, जरा जासूस लगाना पड़ेगा अब जलसों में। अजीब हालात है मेरे भाइयों। अपने बच्चों को अपने साथ बैठाइए, जिनकी बेटियां हैं वो अपने साथ बैठाएं और जिनके भाई, जिनके बेटे उनको अपने साथ आप बैठाएं। आप इधर बैठे हुए, आपकी बेटियां उधर घूम रही हैं, मेरे भाइयों वो तो एंजॉय कर रही है, उसको क्या मतलब है। ये कुरान की आयतें आपके सामने पढ़ी जा रही है और आपको बताया जा रहा है इसी तिजारत के ताल्लुक से, जो तिजारत अगर आप कर लें, इस तिजारत के बदले सिर्फ आपको जन्नत मिलेगी। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह से एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, आप मुझे नसीहत कीजिए, आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसके बाद में किसी से कोई बात ना पूछूं। आपने उसको जवाब दिया, कुल्ला मन तो बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। आई मेरे सहाबी, आई मेरे दोस्त, अपनी जबान से कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान ले आओ, कलेमा पढ़ लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मान लो, और सिर्फ इतना ही नहीं, सुम्मा इस्तक़िम, इसके ऊपर जम जाओ, इसके ऊपर डट जाओ। अब अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कर लो तो फिर दोबारा तुम्हारे अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। तवक्कुल और भरोसा अल्लाह की जात के ऊपर कर लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आइडियल मान लो। अगर इसी के ऊपर तुम्हारी जिंदगी कट गई और अल्लाह की जात के ऊपर तुमने भरोसा कर लिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत के ऊपर अगर तुमने अमल कर लिया तो तुम जन्नत के अंदर दाखिल होगे। ईमान लाओ मेरे भाइयों। आज हमारे यहाँ ईमान कहाँ है? आज चंद पैसों में अपने ईमान को लोग बेच दिया करते हैं। चंद पैसों में अपने आप को ईमान, अपने आप को बेचने वाले लोग मौजूद हैं। जरा नबी अकरम के दौर के लोगों के जरा उन मनाजिर को जरा उठाइए मेरे भाइयों। आपने एक सहाबी का नाम सुना होगा जिसका नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा, आई मेरे प्यारे सहाबी सुन। आपने उस सहाबी से कहा, आई रबिया काब अल अस्लमी सल्ली हाजा, आई रबिया काब अल अस्लमी सुनो, अगर कोई जरूरत है तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार। आई रबिया मांगो मुझसे, मैं तुम्हें देने को तैयार। रबिया ने बहुत गौर किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह से क्या मांगो, कौन सी चीज मांगो, क्या मांगो। अल्लाह के नबी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, इनसे जो भी मांगूंगा अल्लाह ताला से ये दिलवा देंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इनकी दुआ को रिजेक्ट नहीं करेगा। इस वजह से हजरत रबिया काब ने कहा, अल अस्लमी कहते रबिया काब कहते कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा, इन्नी मुराफक़तक फिल जन्ना, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे दुनिया नहीं चाहिए, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे दौलत नहीं चाहिए। हाँ मुझे मालूम है अगर मैं कह दूं मुझे बिल्डिंग दे दो तो अल्लाह के रसूल
रसूल आप बिल्डिंगें भी दिलवा देंगे। ऐ अल्लाह के रसूल अगर मुझे मालूम है, मैं कह दूं मुझे फला जगह का मुझे अमीर खलीफा बना दे तो आप मुझे वहां का खलीफा भी बना देंगे। अगर मैं आपसे कहूं मुझे फला लड़की बड़ी पसंद है, बहुत खूबसूरत है, उससे शादी करवा दो, आप करवा भी देंगे। ऐ अल्लाह के नबी मुझे दुनिया नहीं चाहिए, इन्नी मुराफक़तक फिल जन्ना, ऐ रसूल मुझे आपके साथ जन्नत में रहना है। आपने फरमाया जन्नत में रहना है? सहाबी कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल मुझे जन्नत में आपके साथ रहना है। आपने फरमाया अगर मेरे साथ जन्नत में रहना चाहते हो फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, तो ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ो, सजदे करो, नमाज की पाबंदी करो, ये नमाज तुम्हें मेरे साथ जन्नत में रखेगी। गौर कीजिए मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ नमाज की पाबंदी ही नहीं है, सिर्फ जुमे की हम और आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान नहीं है। तो मेनून बिल्लाह अज़ाब अलीम से बचना है तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान लाना चाहिए, और अल्लाह के ऊपर ऐसा ईमान कि दुनिया वाला देखे या ना देखे मेरा रब मुझे देख रहा है। हर काम बहुत सोच करके करने की जरूरत है। और मेरी बहनों और यहाँ की लड़कियों सुनो, और कटिहार और हाजीपुर की रहने वालियों सुनो, नबी ने औरतों के ताल्लुक से फरमाया था राइतु नार, मैंने जब जहन्नम को देखा, मैंने जब अज़ाब अलीम को देखा, मैंने झांक करके जब जहन्नम को देखा तो जहन्नम के अंदर मैंने औरतों को ज्यादातर जलते हुए पाया, मैंने लड़कियों को ज्यादातर जलते हुए पाया। बहुत सी लड़कियां जहन्नम के अंदर जल रहे थे। आपसे एक औरत ने सवाल एक औरत सवाल करती या रसूल अल्लाह कारण बताइए, रीजन बताइए, औरतें ज्यादातर जहन्नम में क्यों जल रही थी? आपने जवाब दिया, आपने फरमाया तकफुरनल अशीर, औरतें अपने शौहरों की नफरमानियां ज्यादा करती हैं, अपने गार्जियन की नफरमानियां ज्यादा करती हैं, और साथ साथ में लान तान ज्यादा किया करती हैं, शौहरों की नफरमानी, गार्जियन की नफरमानियां ज्यादा करती हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जो अपने शौहरों की नफरमानी कर रही है। अल्लाह से डर नहीं है, उनको मोहल्ले वालों से डर है, उनको इससे डर है, उससे डर है, बस पर्दे में निकल रही है, लेकिन क्या करती है वो जानती है। और बहुत से जगहों के मामलात तो खुले पता चलता है कि पर्दे में गई लेकिन उसने ये काम किया, और धीरे धीरे तो ये सोशल मीडिया तो आजकल नहा धो करके मुसलमान के पीछे लग गई है। मालूम है बहुत सारे मामलात, इंदौर के उस मामलात को उठाइए, 1000 से जायद लड़कियां मुर्तद हो गई है, गैरों के साथ भाग गई, शादी कर रही है। बहुत सारे मामलात हैं। ईमान कहाँ गया? पहले के दौर की औरतों को देखो, हजरत उमर फारूक की दौर की उस लड़की का वाकया सुनो, जिस लड़की से उसके माँ ने कहा था और मेरी बेटी सुनो, चलो रात की तारीकी है, उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो, और मेरी बेटी उठो रात की तारीकी में तुम पानी मिला दो दूध में मिलाओगे पैसे हमें ज्यादा मिलेंगे। लड़की जवान 18-20 साल की है, क्या कहती है, ओ मेरी माँ आपने क्या उमर फारूक का आपने वो ऐलान नहीं सुना है? क्या उमर फारूक का वो ऑर्डर आपने नहीं सुना है? हुक्म आपने नहीं सुना है? ऐलान आपके कानों तक नहीं पहुंचा है? बुढ़िया वो औरत कहती है हाँ मेरी बेटी मैंने भी सुना है। माँ जब आपने सुना है हजरत उमर फारूक ने कहा है कोई दूध के अंदर पानी न मिलाए, तो बताओ मेरी माँ में दूध के अंदर पानी कैसे मिलाओ? उनको इतने इतने कोड़े मारे जाएंगे। आई मेरी माँ ये काम मैं कैसे करूं, ये कैसे हो सकता है? माँ जवाब देती है ओ मेरी बेटी इस काम को कर ले, उमर फारूक नहीं जानेंगे, उनके सिपाहियों को भी खबर नहीं होगी, इस वजह से मेरी बेटी इस काम को कर लो। बेटी का जवाब देखो और ईमान देखो क्या कह रही है, ओ मेरी माँ मुझे मालूम है उमर फारूक को पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरी माँ मुझे इतना मालूम है
है उमर फारूक का जो रब है, जो हमारा रब है, उस रब को पता चल जाएगा और कल क़यामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगी। इस वजह से मैं ये गलत काम नहीं कर सकती हूँ। मैंने ईमान लाया उस अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर, और उस अल्लाह के ऊपर जब मैं ईमान लाई हूँ तो अल्लाह, ऐ मेरी अम्मी जान, मैं ये गलत काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कल क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा, मुझे अज़ाब अलीम से बचना है। इस वजह से मैं ये गलत काम नहीं कर सकती हूँ। ऐसी लड़कियां दुनिया में गुजर चुकी है दुनिया से। लेकिन मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, आज हमारे नौजवानों के हालात को आप देखिए, गौर कीजिए, हालत को देखिए। न नमाज की फिक्र है, न तिलावत की फिक्र है, न आखिरत की फिक्र है, बस दुनिया के चक्कर में ये नौजवान लोग लगे हुए हैं। अजान की आवाज होने के बावजूद ये अपनी दुकान बंद करके मस्जिदों तक नहीं पहुंचते हैं और अपने आप को मुसलमान गर्दानते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। जरा ऐसे लोगों को जरा देखो जिनकी नमाजें छूट जाया करती थी। मेरे भाइयों, उनको नींद नहीं आया करती थी, चैन उनका चला जाया करता था। हजरती माविया के बारे में आता है कि उनकी फजर की नमाज छूट गई, हजरत माविया की फजर की नमाज छूट गई। दूसरी रात जैसी आई, हजरत माविया सोए हुए हैं, रात में सोए, लेकिन आज भी ऐसा हुआ इत्तेफाक से कि आंख नहीं खुली, आजान हो चुकी थी, आंख नहीं खुली है। अचानक एक आदमी की आवाज आई, ओ माविया चलो उठो, नमाज पढ़ लो, आजान हो चुकी है, जमात खड़ी होने वाली है, चलो नमाज अदा कर लो, नमाज टाइम से पाबंदी के साथ पढ़ लो। हजरती माविया उठते और कहते हैं चलो मैं तो नमाज पढ़ लूंगा, लेकिन बताओ मेरा दरवाजा बंद, मेरी खिड़की बंद, तुम मेरे घर के अंदर कैसी आएगी तो बताओ। जवाब में कहता है, आई माविया तुम्हें मालूम नहीं है मैं शैतान हूँ, मैं तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ। हजरत माविया कहते शैतान और जगाने के लिए, ये कैसे तुम कर रहे हो, ये कैसे मुमकिन है, तुम्हारा काम तो सुलाने का है। कहा माविया मजबूर हूँ, जगाने पर मजबूर हूँ, मैंने कल तो तुम्हें सुला दिया था, मैंने तेरे पैरों को दबाया, कमर को दबाया, तेरे सर को दबाया, तेरे हाथ को दबाया, तुम सो गए, मैं खुश हो गया, चलो एक और मेरे साथ जहन्नम में शामिल हो गया, मेरे साथ ये जहन्नम के अंदर जाएगा। मुझे क्या मालूम था, तेरी आंख खुली, फौरन टूटा, और उठने के बाद जब तुम्हारी नजर सूरज के ऊपर पड़ी, तुम जल्दी जल्दी मस्जिद में गए, वजू बनाए और नमाज अदा की, और उसके बाद इतनी देर तक तुमने दुआएं मांगी, इतने देर तक अल्लाह के सामने तुम गिड़गिड़ाए, इतना रोए, तुम्हें जितना सवाब नमाज में मिलना चाहिए था उससे ज्यादा तुम्हें नेकियां रोने और गिड़गिड़ाने और माफी मांगने से मिल गई है। इस वजह से मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें नेकियां ज्यादा मिले। आई माविया चलो नमाज अदा कर लो। मेरे भाइयों, पहले के लोगों की नमाज छूट जाया करती थी तो मेरे भाइयों इतना ज्यादा रोया करते थे। आज हमारी नमाजें छूट रही है, कोई फिक्र नहीं, बेटे की नमाज छूट रही, कोई फिक्र नहीं, हमारी बेटियों की नमाजें छूट रही है, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई गम नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है। मेरे भाइयों, ये नमाज एक ऐसी तिजारत है जो नमाज तुम्हें जन्नत में पहुंचा सकती है। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, मन हाफ़ज़ अलैया कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। जिसने नमाज की हिफाजत की, ये नमाज कल क़यामत के दिन नजात का जरिया बन जाएगा। गौर कीजिए मेरे भाइयों, जरा हालात अपने यहाँ का जायजा लीजिए। जुमे के दिन में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उस वक्त जब खतीब अपना खुतबा ख़त्म करने वाला होता है, यह हाल है अपने यहाँ का। और अपने यहाँ माल देने की बात आए तो ये भी जो तिजारत है अल्लाह के राह में खर्च करना, कितने अमीर लोग पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे घर बनाए हुए, देखो तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन जब अल्लाह के घर बनाने की बात आए, गरीब लोग तो कम से कम दे देते हैं, ये अमीर लोग और महा कंजूस हो जाते हैं। अमीरों के जेब से पैसा नहीं निकलता, कहाँ लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे।
इतनी ज्यादा जन्नत की बशारतें आपने नहीं सुनी है। आपने कभी फरमाया मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के नबी ने बशारत सुनाई है। ये किसी बाबा की बशारत नहीं है, ये किसी कठमुल्ला की बशारत नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बशारत सुनाई। और मेरा नबी अपनी जबान से कुछ नहीं बोलता, वही बोलता है जो रब बुलवाता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी वही बोलता है जो अल्लाह बुलवाता है। मेरे नबी कहते हैं जिसने मस्जिद बनाई, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। जो दुनिया में अल्लाह के लिए घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए घर बनाएगा। मेरे भाइयों, बहुत से अमीर लोग इस हाजीपुर में मौजूद होंगे, इस कटिहार में मौजूद होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन दुनिया के अंदर मौजूद होंगे। बहुत सारे वाकयात आपने भी सुना। उमर फारूक ने अपने माल का आधा हिस्सा अल्लाह के रसूल के पास ला करके दे दिया। अबू बकर ने अपना पूरा माल ला करके दे दिया, क्योंकि उनको मालूम था ये ऐसी तिजारत है जिसके अंदर नुकसान नहीं, जिसके अंदर नुकसान नहीं, लॉस नहीं है, जिसके अंदर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, जिसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये सब कुछ सुनने के बावजूद मेरे भाइयों, इतने लोग मिलकर के एक ऊपर वाले मंजिल की तामीर नहीं हो रही है। समझ से परे है, बाहर है, समझ में बात नहीं आ रही है। जरा उस आदमी को उठाओ, जरा उस आदमी के उस मंजर को देखो, यूट्यूब की दुनिया में जाओ और उसके अंदर लिखो अली बनात। आपने एक नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला और सिडनी के शहर का रहने वाला एक नौजवान हैंडसम लड़का जिनका नाम अली बनात था। जब उसको पता चला, उस अली बनात को पता चला कि उसके जिस्म में कैंसर ने जन्म ले लिया है, डॉक्टरों ने कह दिया आई अली बनात तुम बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहोगे, आई अली बनात तुम बहुत दिन तक दुनिया में जिंदा नहीं रहोगे। ये बीमारी है, ये लाइलाज बीमारी है जिसकी दवा भी दुनिया में आई नहीं है। इस बीमारी से तुम बहुत जल्द दुनिया से चले जाओगे। अली बनात के बारे में आता है, आज भी आप गूगल के अंदर अली बनात के बारे में सर्च करो। इतना अमीर था, इतना अमीर था, एक एक घड़ी कई कई लाख का वो पहना करता था, एक एक जूता कई कई लाखों का वो पहना करता था, एक एक गाड़ियां, एक एक गाड़ी उसके पास कई कई करोड़ के हुआ करते थे। उसकी बिल्डिंगों को देखने के लिए लोग दूर से आया करता था। अली बनात को जब खबर हुई दुनिया हमसे जाने वाली है, ये दौलतें यहीं रह जाएंगी, फना में हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, अपने रब के पास अपना चेहरा लेकर के जाऊंगा, अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा। अली बनात के दिलो दिमाग के अंदर ये बात छा गई और अली बनात अब उसने इरादा कर लिया, अब जब दुनिया में नहीं रहना है तो इस दौलत का क्या करना है। मेरे भाइयों, सबसे पहले उसने सऊदी अरबिया का उसने दौरा किया, उमरा किया और वहां पे से वापस आया और अफ्रीका चला गया और वहां की अमीर और गरीबों में अपने मालों को बांट दिया, मदरसे बनवाए, मस्जिदें बनवाई और अल्लाह के राह में अपने मालों को कुर्बान कर दिया, अपने घड़ी को अल्लाह के राह में दे दिया, सब कुछ उसने बांट दिया। जब मरने लगा उस वक्त वो कहता है ऐ अल्लाह गवाह रहना, आय अल्लाह गवाह रहना, मैंने अपने माल में से एक भी दिनार, एक भी रुपया मैंने नहीं बचाया, सब कुछ तेरे राह में मैंने खर्च कर दिया। आय अल्लाह ये मैंने तेरे लिए किया है, आय अल्लाह कबूल कर ले। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, यही हमारी जिंदगी की हकीकत है। हम अपनी जिंदगी को खत्म करने के करीब में पहुंचे। जिसकी जिंदगी 50 साल हो चुकी है, धीरे धीरे वो अपने मौत के करीब पहुंच रहा है, धीरे धीरे अपने मौत का सामना करने वाला है। आज नहीं तो कल मौत का फरिश्ता उसके पास आएगा, रूह कब्ज कर लेगा, उसको जर्रा बराबर भी मोहलत नहीं मिलेगी। इस वजह से मेरे भाइयों, आपके पास ये चांस और मौका मिला हुआ है कि आपको बाकायदा, ये हमारे उलमा कह रहे दे दो दे दो दे दो, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह के राह में माल देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी तिजारत करो जिसमें घाटा नहीं, लॉस नहीं, जिसके अंदर नुकसान नहीं है। ऐसी तिजारत करने
کرنے کی کوشش کرو. نماز، روزہ، حج اور اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ، یہ تجارت ایسی ہے جس کے اندر گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے. اور اس تجارت کو کر لو گے تو کل قیامت کے دن میرے بھائیو آپ کو عزت ملے گی. کل قیامت کے دن آپ کو جنت کے اندر داخلے کی سرٹیفکیٹ ملے گی. اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دنیا میں رہیں تو ایک تجارت اپنے دنیا میں جو تجارت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک تجارت یہ بھی کریں. اس تجارت کو کرنے کی کوشش کریں جس تجارت میں نقصان نہیں ہے، گھاٹا نہیں ہے. میرے بھائی